அன்பார்ந்த மாணவர்களே, இந்த வீடியோவில் 12ஆம் வகுப்பிற்குரிய கெமிஸ்ட்ரி பாடம் யூனிட் 5 கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி என்ற பாடத்தில் டெஃபினிஷன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இன் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ற பகுதியை பார்க்க உள்ளோம். டெஃபினிஷன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் pertaining to coordination compounds. First, we can see coordination entity. Coordination entity is an ion or a neutral molecule composed of central atom, usually a metal, and the array of other atoms or groups of atoms called ligands. These are attached to it. So, coordination entity means the central metal atom or central atom and the ligands together is called coordination entity. Okay. In the formula, coordination entity is enclosed in square brackets. You see, in K4 FeCN6, the FeCN6 is enclosed in square bracket. This is called coordination entity along with its charge. Charge also we have to write. So what is the charge of this coordination sphere? You see, outside the square bracket, K4, 4 potassium ions are there. Potassium charge is plus 1. 4 potassium, so charge is plus 4. So the coordination entity charge is minus 4. Altogether charge is 0. Here no charge in the top. Okay. In the formula of coordination entity is enclosed in square brackets. For example, in potassium ferrocyanide K4FeCN6, the coordination entity is FeCN6 4-. In nickel tetracarbonyl, coordination entity is NiCO 4 times. Then central atom or ion. The central atom or ion is the one that occupies the central position in a coordination entity and bind other atoms or groups of atoms to itself through a coordinate covalent bond. So you see, central atom or ion is the it occupies the central position of coordination entity. Okay, in the coordination sphere, it occupies the central position. For example, in nickel tetracarbonyl, the CO, carbon monoxide ligands, located at the vertices of regular tetrahedron, and Ni0, nickel, is located at the middle of the tetrahedron. Okay, so the central atom or ion is the one that occupies the central position in coordination entity and binds other atoms or groups of atoms. That means the ligands are bind to the central metal atom, okay, through a coordinate covalent bond. For example, in K4FeCN6, the central metal ion is Fe2 plus. Fe2 plus. Okay, including the charge only we have to say. For this case, NiCO 4 times, central metal atom is Ni. There is no charge, so no need to write. But here, if he is having plus 2 charge. Okay, how to identify? You see, if 4 potassium is there, so charge of potassium is plus 1, 4 potassium, so total charge is plus 4. Cn charge is minus 1, 6 Cn is there, so minus 6 we will get. So plus 4 minus 6, so together we will get minus 2. Say charge of Fe is x. So we will get x minus 2 equal to, here no net charge. Okay, so x minus 2 equal to 0. Okay, x minus 2 is 0, so x equal to plus 2. So charge of Fe is plus 2. In coordination entity, FeCN6 4-, the Fe2 plus accepts an electron pair from each ligand Cn minus
and thereby forming 6 coordinate covalent bond with them. Since the central metal ion has an ability to accept electron pairs, it is referred to as Lewis acid. So in coordination compounds, the central metal atom or ion, or we can say central atom or ion, is always Lewis acid. The ligands are Lewis bases. All the ligands can donate electron pair to central atom. So the ligands are Lewis bases. Central atom is Lewis acid. Then ligands. The ligands are the atoms or groups of atoms bound to the central atom or ion. The atom in a ligand that is bound directly to the central metal atom is known as donor atom. Okay, so what is called a ligand? The ligands are atoms or groups of atoms bound to central atom or ion. Okay, the atoms or groups directly linked to central atom or ion is called ligand. Okay, then keep in mind, ligand has the ability to donate electron pairs to the central atom. So these are electron rich. It may be neutral or negative. Okay, rare case positive also there. Okay, commonly it is neutral or negative. Okay, then neutral means they have lone pair of electron. Okay, a negative means already they have some electron pairs. Okay, so they donate electron pairs to the central metal atom or ion. The atom in a ligand that is bound directly to the central metal atom is known as donor atom. In the ligands, it may be single atom or group of atom. If it is group of atom, then from that one particular atom can donate electron pair to central metal atom. Such atom is called donor atom. Okay, for example, in ligand NH3, the donor atom is nitrogen. Okay. You see, here, donor, which one? Ammonia is the ligand. Ammonia, say M represents the metal. The ammonia donate electron pair to, again, from ammonia, this nitrogen donate electron pair to the metal. So this nitrogen is donor atom. In the ligand H2O, oxygen is the donor atom. In the ligand Cl means it is actually Cl minus. That Cl minus is the donor atom also. Okay. In the case of SCN, okay, or SCN, there are two donor atoms there. Sulfur or nitrogen, two donor atoms are there. One ligand have two donor atoms, but only one donor atom can make bond with the central metal at a time. Okay, here you see sulfur is donor atom, nitrogen is donor atom. These two together it cannot form bond with the central metal. Okay, or central atom. Okay, only one atom can make bond. Okay, such ligands are called ambidendate ligand. There are three ambidendate ligands. What are they? Thiocyanide. Okay, here donor atom S or nitrogen. One is thiocyanate, another is isothiocyanate. This is thiocyanate. In thiocyanate, sulfur is the donor atom. In isothiocyanate, nitrogen is the donor atom. Okay, you see then CN. CN also two donor atoms are there. Carbon as well as nitrogen. Okay, carbon is the donor atom in cyanide. In isocyanide, nitrogen is the donor atom. Okay, then NO2 minus. This here also two donor atoms are possible. Nitrogen as well as oxygen. Okay, if nitrogen is the donor atom, we can say it is nitro. Okay, if this oxygen is the donor atom, we can say nitrito, but here in coordination compounds, different names are given. We can study the names afterwards. Okay, so these are ambidendate ligands. Ambidendate ligands, example, SCN
CnNO2. These three are ambidextrate ligands. You see here, for example, in K4FeCN6, the ligand is Cn minus ion, but the donor atom is carbon. Here the donor atom is carbon. And in CONH3 6 times Cl3, the ligand is NH3 molecule and the donor atom is nitrogen. Coordination sphere. Coordination sphere. The complex ion of the coordination compound containing the central metal atom or ion and the ligands attached to it is collectively called coordination sphere and are usually enclosed in square bracket with a net charge. அப்ப இதே இதுதான் எங்க படிச்சான் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டியும் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரும் பார்க்க ஒண்ணு போலதான் இருக்கும். ரெண்டு ஒரு சின்ன வித்தியாசம் உண்டு பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப இந்த டெபினிஷன்ல பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணுதான். ஆக்சுவலா அவங்க சொல்லிருக்கக்கூடிய அதே விஷயம் தான் இங்கே வந்திருக்கு. ஓகே, அப்படின்னு என்ன வருது? The complex ion of the coordination compound containing the central metal atom or ion and the ligand attached to it. அப்ப சென்ட்ரல் மெட்டலும் லிகண்டும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவான்? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வித் சார்ஜ் கூட. அது சார்ஜ் கூட வரணும். The other ionizable ions அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வெளியே வருது are written outside the bracket are called counter ions. Okay, for example, the coordination compound K4FeCN6 contains the complex ion என்ன வரும்? FeCN6 4 minus. ஓகே, ஏன்னா இதுல K4 இருக்கு. 4க்குள்ள அந்த K-க்குள்ள சார்ஜ் +1 4 K இருக்கும்போ +4 ஆகும். அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் சார்ஜ் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வரணும். அது இங்க 4 minus வந்துருக்கு. And is referred to as coordination sphere. The other associated ions K plus is called the counter ion. Counter ion. Okay, coordination sphere. Coordination sphere. The complex ion of the coordination compound containing the central metal atom or ion and the ligands attached to it is collectively called coordination sphere and are usually enclosed in square bracket with a net charge. அப்ப இதே இதுதான் எங்க படிச்சான்? கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டியும் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியரும் பார்க்க ஒண்ணு போலதான் இருக்கும். ரெண்டு ஒரு சின்ன வித்தியாசம் உண்டு பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப இந்த டெபினிஷன்ல பார்க்கும்போது ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணுதான். ஆக்சுவலா அவங்க சொல்லிருக்கக்கூடிய அதே விஷயம் தான் இங்கே வந்திருக்கு. ஓகே, அப்படின்னு என்ன வருது? The complex ion of the coordination compound containing the central metal atom or ion and the ligand attached to it. அப்ப சென்ட்ரல் மெட்டலும் லிகண்டும் சேர்ந்ததுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவான்? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வித் சார்ஜ் கூட. அது சார்ஜ் கூட வரணும். The other ionizable ions அப்படின்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வெளியே வருது are written outside the bracket are called counter ions. Okay, for example, the coordination compound K4FeCN6 contains the complex ion என்ன வரும்? FeCN6 4 minus. ஓகே, ஏன்னா இதுல K4 இருக்கு. 4க்குள்ள அந்த K-க்குள்ள சார்ஜ் +1 4 K இருக்கும்போ +4 ஆகும். அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட் சார்ஜ் இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வரணும். அது இங்க 4 minus வந்துருக்கு. And is referred to as coordination sphere. The other associated ions K plus is called the counter ion. Counter ion. Okay. இதுல பாருங்க, இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் K4FeCN6. ஓகே, K4FeCN6. இதுல இந்த K4 இல்ல 4 K plus இருக்கு. அதாவது இந்த அயன் என்ன இருக்கும்? K plus 4K plus. The K plus ion is called counter ion. Here the Cn is the ligand. 4 ligand is there. 4 ligand. Okay. Each ligand can form one bond with the ion. Okay. And hence, this number is coordination number. ஓகே, 6 லிகண்ட் இருக்கு. ஒரு லிகண்ட் ஒரு பாண்டை தான் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்போ 6 லிகண்ட் இருக்கும்போது 6 பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். அதனால கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன வருது? 6 வருது. ஓகே, தென்
எஃப்னா கரெக்டா சொன்னா அதுக்கு சார்ஜோட சொல்லணும். Fe2+. புரியுது? அதான் சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான். நியூட்ரலா இருந்த ஆட்டம், சார்ஜ் இருந்த அயான். இதுல சார்ஜ் உண்டு, அதனால சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான்னு சொல்லலாம். தென் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் சொன்ன என்ன, இந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள அவ்வளவும் சேர்ந்து வித் சார்ஜ், சார்ஜையும் சேர்த்து சொன்னா என்ன சொல்லுவான், கோஆர்டினேஷன் இது கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி புரியுதா? அப்ப கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டினா அதுதான், கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னாலும் அதுதான், ரெண்டும் ஒண்ணுதான். ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் அப்படி சொல்லக்கூடிய அளவுல கிடையாது. இனி கரெக்டா சொல்ல போனா கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னா இந்த என்ன அந்த காம்ப்ளெக்ஸுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் உண்டு, பர்டிகுலர் ஷேப்ல இருக்கும். இது ஒரு ஆக்டாஹெட்ரன் ஷேப். இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டாஹெட்ரன் ஜியோமெட்ரி. அந்த ஆக்டாஹெட்ரன் ஜியோமெட்ரியை உள்ளடக்கி வரக்கூடிய ஒரு ஸ்பியர், அந்த ஸ்பியர் என்ன சொல்லுவான், கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு சொல்லக்கூடியது. இந்த ஸ்பியர் என்ன சொல்லுவான், கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். ஓகே, அப்ப நமக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் தந்துட்டு கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் எது, கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி எதுன்னு கேட்டா ரெண்டும் ஒண்ணுதான். நமக்கு ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் கிடையாது, ரெண்டும் ஒரே தான் எழுதுவோம். Then coordination polyhedron. Coordination polyhedron. The three-dimensional spatial arrangement of ligand, atoms or ions that are directly attached to central atom is known as coordination polyhedron or polygon. ஓகே, இப்ப சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ஆர் அயான் இருக்கு, அதோட சேர்ந்து என்ன செய்யும், கொஞ்சம் லிகன்ஸ் அதோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். இந்த லிகன்ஸ் வந்துட்டு என்ன செய்யும், ஓரியன்டட் இன் டெஃபினிட் டைரக்ஷன் இன் ஸ்பேஸ். அது டெஃபினிட் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு, இஷ்ட போல எங்க வேணாலும் இருக்க முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6, தென் the ligands will oriented along the vertices of a regular octahedron. ஓகே, அந்த மாதிரி. அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4 வந்தாச்சுன்னா அது ஸ்கொயர் பிளானார் ஷேப்ல வரலாம், இல்லைன்னா டெட்ராஹெட்ரன் ஷேப்ல வரலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி. அப்போ இதை என்ன சொல்லுவாங்க பாத்துடுங்க, the three-dimensional spatial arrangement of ligand, atoms or ions that are directly attached to central atom is known as coordination polyhedron or polygon. For example, in K4FeCN6, the coordination polyhedron is octahedral. Okay, the coordination polyhedron of NiCO 4 times is tetrahedral. Okay, அப்ப இந்த மாதிரி டெஃபினிஷன் ஏதாவது கேட்டாச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள் புக்ல கொடுத்திருந்தா அட்லீஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளாவது எழுதணும். தென் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். கோஆர்டினேஷன் நம்பர்னு சொன்ன என்ன, the number of ligand donor atoms bonded to central metal ion in a complex is called coordination number of the metal. கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன, அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய லிகண்ட் இல்லையா, எத்தனை லிகண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாம் சேர்ந்து எத்தனை பாண்ட சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட ஃபார்ம் பண்ணுமோ அந்த பாண்டுக்கு நம்பர் தான் என்ன செய்யும், என்ன சொல்லுவாங்க, கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இல்லையா. இப்ப லிகண்ட் வந்துட்டு மோனோடென்டேட் லிகண்ட் இருக்கு, ஒரு லிகண்ட் ஒரே ஒரு கோஆர்டினேஷன் பாண்டை மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா மோனோடென்டேட் லிகண்ட். அப்படிப்பட்ட லிகண்ட்னா அந்த லிகண்ட் எத்தனை இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் கோஆர்டினேஷன் நம்பர். பைடென்டேட் லிகண்ட்னா ஒரு லிகண்ட் ரெண்டு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட, அது பைடென்டேட் லிகண்ட் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா அந்த லிகண்டுக்கு நம்பர் எவ்வளவு இருக்கோ அதை என்ன செய்யணும், 2 கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் and so on. Okay, பாருங்க. Then in other words, the coordination number is equal to number of sigma bonds between ligands and the central atom. For example, in K4FeCN6, coordination number of Fe2+ is 6. பாத்துங்க, Cn 6 இருக்கு இல்லையா. அப்ப Cn-க்குள்ள என்ன சொல்லுவான், Cn எத்தனை பாண்டா ஃபார்ம் பண்ணும், அயனு கூட ஒரே ஒரு பாண்டை மட்டும் தான் ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த C அயனு கூட பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும், ஒரே ஒரு பாண்டு தான், ஒரே ஒரு டோனர் ஆட்டம் தான் இருக்குது, புரியுதா. அப்ப இங்க எத்தனை Cn இருக்கு, 6 Cn இருக்கு. ஒரு Cn ஒரு பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணும், 6 Cn இருக்கிறதுனால 6 பாண்டதுக்கு கூட வரும். சரிதானே. அப்போ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் 6. In NiEn thrice Cl2, En சொன்னா எத்திலீன் டையமீன், எத்திலீன் டையமீன், இதுதான் En, எத்திலீன் டையமீன். or IUPAC's name is ethane 1,2-diamine. ஓகே, ஈத்தேன் 1,2-diamine. ஓகே, இதுதான் எத்திலீன் டையமீன். பாத்துருங்க. அப்ப இதுல ரெண்டு நைட்ரஜன் இருக்குது, ரெண்டு நைட்ரஜனுமே என்ன செய்யலாம், சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணலாம். அதனால இதுக்குள்ள என்ன செய்யும், இது என்ன சொல்லுவோம், இது பைடென்டேட் லிகண்ட் சொல்லுவோம். இந்த லிகண்ட் என்ன சொல்லுவோம், பைடென்டேட் லிகண்ட். ஓகே, பாத்துருங்க. Here the ligand En represents
ஈத்தேன் 1,2 diamine. Okay, சரி அதுக்கு முன்னாடி இங்க பாத்துருங்க. In NiEN thrice Cl2, the coordination number of Ni2 plus is also 6. புரியுது? அது எப்படி 6 வந்து இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு உள்ள வரத பாத்துடுங்க. லிகெண்ட் EN. புரியுதா? அப்ப இந்த EN எப்படி இருக்கும்? பைடென்டேட் லிகெண்ட். அப்ப ஒரு லிகெண்ட் 2 பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணும். இங்க 3 லிகெண்ட் இருக்கு. அப்போ 3 லிகெண்ட் எத்தனை பாண்ட் வரும்? 6 bonds வரும். அதனால கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 6. Here the ligand EN represents ethane 1,2 diamine. இதுதான் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. And it contains 2 donor atoms, nitrogen. 2 nitrogen இருக்கு. இங்க ஒன்னு, இங்க ஒன்னு. Okay. Each ligand form 2 coordination bond with nickel. So totally there are 6 coordination bonds between them. The next one, oxidation state or oxidation number. The oxidation state of a central atom in a coordination entity is defined as charge, defined as the charge it would bear if all the ligands were removed along with the electron pairs that were shared with the central atom. பாத்துக்கிடுங்க. அப்ப ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸ்ல, அதாவது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா லிகண்ட்ஸும் அதுக்குள்ள சார்ஜோட வெளியே போனா அந்த மெட்டல்ல எவ்வளவு சார்ஜ் பாக்கி இருக்கும், அந்த சார்ஜ் என்ன சொல்லுவான்? ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஓகே, பாருங்க. அப்ப ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கக்கூடிய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் டெபினிஷன் தான். ஓகே, 11th படிச்சிருக்கக்கூடிய ஆக்சிடேஷன் நம்பருக்குள்ள அதே டெபினிஷன் தான். புரியுதா? இப்ப பாத்துடுங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காவ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in naming complex it is represented by a Roman numeral. எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவான்? நேமிங் த காம்ப்ளெக்ஸ்ல, காம்ப்ளெக்ஸ் நேம் கொடுக்கல என்ன செய்வோம்? ரோமன் நியூமரல்ஸ்ல எழுதுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி FeCN6 4-, the oxidation state of ion is represented as 2, ரோமன் லெட்டர்ல 2, இல்லைன்னா +2 னு சொல்லலாம். +2. ஓகே, பாத்துடுங்க. அப்ப அது எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க. இதுல Fe சார்ஜ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிடுவோம். ஓகே, Cn-க்குள்ள சார்ஜ் என்ன வரும்? -1. டோட்டல் சார்ஜ் எவ்வளவு இருக்கு? -4. அப்ப இது x -1 into 6, அப்ப -6. x - 6 = -4. அப்ப x என்ன கிடைக்கும்? -4, இந்த -6 ரைட் போகும், அப்ப +6 ஆகும். -4 + 6, so +2. So x is equal to +2, that is charge of this one ion is +2. புரியுதா? oxidation state is +2. The net charge on the complex ion is equal to sum of the oxidation state of the central metal and charge on the ligands attached to it. அப்ப அந்த சென்ட்ரல் மெட்டலுக்குள்ள சார்ஜும் அதுல இருக்கக்கூடிய லிகெண்டுக்குள்ள சார்ஜும் எல்லாம் ஆட் பண்ணா வரதுதான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானுக்குள்ள சார்ஜ். Using this relation, the oxidation number can be calculated as follows. எப்படி? net charge equal to, இதுல நீ என்ன, இந்த நெட் சார்ஜ்னா இந்த இதா இருக்கக்கூடிய -4. net charge equal to oxidation state of central metal plus number of ligands into charge on the ligands. பாத்துங்க, அப்ப oxidation state of central metal உள்ள சார்ஜ். ஓகே, அதெல்லாம் அதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பிளஸ் என்ன வரணும்? எத்தனை லிகண்ட்ஸ் இருக்கோ அந்த லிகண்ட்ஸுக்கு நம்பர் இன்டு அந்த லிகண்டுக்கு சார்ஜ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், in FeCN6 4-, if the oxidation number of ion is x, அயனுக்குள்ள ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் x ன்னு எடுப்போம். the net charge மேல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் -4, net charge equal to -4 equal to என்ன வரும்? அயனுக்குள்ளது x ன்னு எடுத்துக்கிடுவோம். அப்ப x Cn-க்கு வர்றது -1, 6 Cn இருக்கு, அப்ப -6. ஓகே, so -4 equal to x -6, இங்க +6, இங்க -1 இருக்கு, அப்ப -6, x -6. இந்த -6 அடுத்த சைடு கொண்டு போறோம். அப்ப இங்க இருக்கு ஆல்ரெடி -4 இருக்கு, இனி +6 ஆகுது. ஓகே, +6 வருது. அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆகும்? +6 -4 சேரும்போது +2. so x equal to +2. அடுத்த எக்ஸாம்பிள் 2. in FeNH3 5 times Cl2+, let the oxidation number of cobalt is x. the cobalt உள்ள ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப cobalt உள்ளது x ன்னு எடுத்துக்கிடுதான். அப்ப நெட் சார்ஜ், இங்க என்ன நெட் சார்ஜ் இருக்கு? +2 equal to
கோபால்ட் உள்ளது எக்ஸ் இல்ல, இந்த அமோனியாவுக்கு உள்ளது 0. லிகண்ட் சார்ஜ் பார்த்துடுங்க. NO3 NO2 இதுகளுக்கு என்ன வரும் -1. SO4 C2O4 C2O4னா ஆக்சலேட் அயான் COO மைனஸ் COO மைனஸ் என்ன, அதுக்கு என்ன வரும் -2. இந்த ரெண்டுக்குமே -2. Cl Br I CnOH இது எல்லாத்துக்குமே -1. H2O NH3 ரெண்டுக்குமே 0. இதெல்லாம் நியூட்ரல் மாலிக்யூல் இல்லையா. COEN EN எத்திலீன் டையமீன் NO இதுகளுக்கு எல்லாமே 0. EDTA வரக்கூடியது -4 எத்திலீன் டையமீன் டெட்ராசிட்டேட். ஓகே, தென் PPH thrice PY இந்த ரெண்டுக்குமே வரக்கூடியது 0. இதே மாதிரி சில மெட்டல்ஸ் உள்ள சார்ஜ் கூட தெரியணும். NaK இதுல வந்தாச்சுன்னா என்ன வரும் +1. அதே மாதிரி கால்சியம் மெக்னீசியம் ரெண்டுக்குமே வரக்கூடியது +2. ஓகே சரி. தென் எக்ஸாம்பிள் 2 எக்ஸாம்பிள் 2ல பார்த்துடுங்க. என்ன வருது Cn CO NH3 5 times Cl2+. let the oxidation number of cobalt is அதை x னு எடுத்துக்கிடுவோம். கோபால்ட் உள்ளது x னு எடுத்துக்கிடுவோம். கோபால்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நெட் சார்ஜ் என்ன வருங்க, சார்ஜ் இருக்கக்கூடியது +2 போடுதான் பிளஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது இந்த CO உள்ள சார்ஜ் சார்ஜ் x னு எடுத்தோம். x 5 என்ன இருக்கு NH3 இருக்கு. அப்ப NH3 உள்ள சார்ஜ் 0 புரியுதா. 5 × 0. அடுத்து Cl இருக்கு, Cl க்கு -1. அப்ப 1 × -1. ஓகே, அப்ப இது என்ன வருது பாருங்க x -1. இதுல வர மொத்தம் x -1, இங்க வருது +2. அப்ப இந்த -1 அடுத்த பக்கத்துக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் +1 ஆகும். அப்ப +3 ஆகும். so x = +3. okay, then evaluate yourself in the complex Pt NO2 H2O NH3 twice Br. identify the following. சென்ட்ரல் மெட்டல் இதுல சென்ட்ரல் மெட்டல் என்ன Pt னு போட்டா மார்க் கிடைக்காது, அதுக்குள்ள சார்ஜும் கூட வேணும். அப்ப சார்ஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. இது நமக்கு அன்னோன் தெரியாது, x னு எடுத்துக்கிடுவோமே. NO2 க்கு என்ன இங்க படிச்சிருக்காங்க NO2 -1 சரிதானா. H2O 0, NH3 twice அதுக்கும் 0, 2 NH3 0 புரியுது. அப்ப இது என்ன வந்து x வந்தது, இதுல ஒரு -1 வந்தது, அப்ப x -1. இங்க ஒரு Br கூட இருக்கு, Br க்கு என்ன வரும் -1 தான் இருக்கு, -1. ஓகே, அப்ப எங்க என்ன வருது x -1 அடுத்து ஒரு -1 ஈக்குவல் டு டோட்டலா இருக்கு. சார்ஜ் எதுவும் கிடையாது, டாப்ல ஒரு சார்ஜிங் இல்ல பத்தியல. அப்ப என்ன வருது x -2 = 0. அப்ப x = என்ன வரும் +2. அந்த -2 ஆப்போசிட் சைடு போகணும். அப்ப என்ன ஆகும் +2 ஆகும், +2. ஓகே, அப்ப சென்ட்ரல் மெட்டல் அயன் என்ன Pt +2 இல்லைன்னா 2+. ஓகே, ligands and their types. என்னெல்லாம் ligands இருக்கு NO2 H2O NH3 வித் சார்ஜ் எழுதணும். NO2 அப்ப சார்ஜ் என்ன வரும் -1. ஓகே, அப்ப இது என்ன டைப் லிகண்ட் ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இதுல 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்கு. 2 டோனார் ஆட்டமும் 2 அட் டைம்ல சென்ட்ரல் மெட்டலோட பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணுமான்னு கேட்டா கிடையாது. சொன்ன புரியுதா, ஒண்ணுதான் ஃபார்ம் பண்ணும். 2 டோனார் ஆட்டம் இருக்கு, இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு டோனார் ஆட்டம் தான் பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணும். 2 டோனார் ஆட்டம்னா இது நைட்ரஜன் வருது, அதாவது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா N டபுள் பாண்ட் O கோஆர்டினேட் பாண்ட் O அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். அப்ப அதுல வரக்கூடிய நைட்ரஜன் தான் பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணும். இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும்னா சிங்கிள் பாண்ட் O சிங்கிள் பாண்ட் N டபுள் பாண்ட் O. அப்ப அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்தாச்சுன்னா O பாண்ட ஃபார்ம் பண்ணும். புரியுதா. அப்ப ரெண்டு டோனார் ஆட்டம் இருக்கு. என்னெல்லாம் வருது ஆக்சிஜன் வருது நைட்ரஜன் வருது, 2 டோனார் ஆட்டம். இந்த 2 பாண்ட ஃபார்ம் பண்ண அந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணுதான் சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். அப்படி இருந்தா அதுக்கு பேரு ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட். அப்ப இது ஒரு ஆம்பிடென்டேட் லிகண்ட். ஓகே, இனி சார்ஜை வச்சு சொன்னா நெகட்டிவ் லிகண்ட்னு சொல்லலாம். ஓகே, அடுத்து பாருங்க H2O இதான் இருக்குல்ல, H2O இருக்கு, NH3 இருக்கு. H2O என்ன வரும் மோனோடென்டேட் லிகண்ட். சார்ஜை வச்சு சொன்னோம்னா என்ன வரும் நியூட்ரல் லிகண்ட். ஓகே, பாத்துருங்க. அப்ப இது மோனோடென்டேட் லிகண்ட். மோனோடென்டேட் லிகண்ட் மீனிங் என்ன, ஒரு லிகண்ட் ஒரே ஒரு பாண்டை மட்டும்தான் ஃபார்ம் பண்ணும் சென்ட்ரல் மெட்டல் கூட. அப்படி இருந்தா அதை என்ன சொல்லுவோம் மோனோடென்டேட் லிகண்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இங்க NH3 ஒரே ஒரு டோனார் ஆட்டம் தான் இருக்கு, நைட்ரஜன் மட்டும் தான் இருக்கு. H2O இருக்கக்கூடிய டோனார் ஆட்டம் ஆக்சிஜன், NH3 உள்ள டோனார் ஆட்டம் நைட்ரஜன். புரியுதா, ஒரு டோனார் ஆட்டம் மட்டும் இருக்கிறதுனால இது மோனோடென்டேட் லிகண்ட். ஓகே, it is also a neutral ligand. Okay, then coordination entity என்ன
இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அவ்வளவும் எழுதணும் இல்லையா? வித் சார்ஜ். கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு வெளியே இருக்கு என்ன? பிஆர். பிஆருக்குள்ள சார்ஜ் என்ன? -1. அப்ப இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்கு என்ன சார்ஜ் வரணும்? +1 வரணும். இந்த பிஆருக்கு ஆப்போசிட் வரணும். +1. ஓகே, அப்ப என்ன வருது? Pt NO2 H2O NH3 twice charge +1. Then oxidation number of central metal ion. இல்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் அயனுக்குள்ள ஆக்சிஜன் இதை ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாங்க. +2 இல்லைன்னா இதை எப்படி சொல்லலாம்? ரோமன் நியூமர்ல 2ன்னு சொல்லலாம். பெராந்திஸ் உள்ளாடி என்ன சாதாரண பிராக்கெட் பேர் என்ன சொல்லுவோம்? பெராந்திசிஸ். ஓகே, தென் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் எவ்வளவு வரும்? இது ஒரு லிகண்ட், இது மோனோடென்டினா இது ஆம்பிடென்ட் லிகண்ட் இல்ல. அப்ப ஒரு பாண்டை தான் ஃபார்ம் பண்ணும் NO2. இது மோனோடென்ட் லிகண்ட், இது மோனோடென்ட் லிகண்ட். ஆனா இங்க 2 லிகண்ட் இருக்கு. அப்ப எல்லாமே மோனோடென்ட் லிகண்ட் தான். எல்லாமே மோனோடென்ட் லிகண்ட் தான். ஒரு பாண்ட் தான் ஃபார்ம் பண்ணும். புரியுதா? அப்ப எத்தனை லிகண்ட் வருது மொத்தம்? இதுல 1, இது 1, 2, அமோனியாவில 2, மொத்தம் 4 லிகண்ட் வருது. 4மே மோனோடென்ட் லிகண்ட். அப்ப என்ன ஒரு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் 4. இந்த பிஆர் எடுக்க கூடாது, பிஆர் ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியே வருது. ஓகே, then types of ligands. The coordination compounds can be classified into the following types based on then one the net charge on the complex ion. Complex ion என்ன சார்ஜ் வருது? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வருதா, நெகட்டிவ் வருதா, நியூட்ரலா இருக்கா? புரியுதா? பாசிட்டிவ் வந்தாச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? கேட்டயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். அப்படிதான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்தா என்ன சொல்லுவாங்க? ஆனயானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். நியூட்ரலா இருந்தாச்சுன்னா என்ன சொல்லுவாங்க? நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஓகே, சார்ஜ் இல்லாம இருந்தா அந்த மாதிரி. ஓகே, அப்ப பாருங்க, a coordination compound in which complex ion carries a net positive charge is called a cationic complex. Positive charge is called cationic complex. Example, Ag NH3 twice plus CO NH3 6 times 3 plus Fe H2O 6 times 2 plus. இதெல்லாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். cationic complex. Then carries the complex ion carries a net negative charge is called anionic complex. இல்ல, நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா anionic complex, பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா cationic complex. எக்ஸாம்பிள், AgCN twice minus COCN 6 times 3 minus FeCN6 4 minus போட்டாலும் கரெக்ட் தான், 3 minus போட்டாலும் கரெக்ட் தான். ஏன்னா ரெண்டு டைப்லயுமே காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு எக்ஸெட்ரா. தென் எப்படி இருக்கலாம்? காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் பிஎஸ் நோ சார்ஜ், சார்ஜே இல்லை அப்படின்னு சொன்னது சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் கால்டு நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நிக்கல் டெட்ரா கார்போனைல் NiCO 4 times, அயன் பென்டா கார்போனைல் FeCO 5 times, CO NH3 thrice, Cl thrice. Okay, then classification based on kinds of ligands. அப்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அயான்ல ஒரே டைப் லிகண்ட் இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவான்? ஹோமோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஹோமோலிப்டிக் காம்ப்ளெக்ஸ். இது அடுத்த எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது ஒரு எக்ஸாம்பிள், இது எக்ஸாம்பிள், இது எக்ஸாம்பிள். பட் திஸ் இஸ் நாட் எக்ஸாம்பிள். கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியருக்குள்ள 2 டைப் லிகண்ட் இருக்கு. அப்ப இது எக்ஸாம்பிள் கிடையாது. புரியுதா? மீதி இங்க பார்த்த எல்லாமே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். ஓகே, ஹோமோலிப்டிக் பாருங்க. A central metal ion or atom is coordinated to only one kind of ligands is called homoleptic complex. Okay, example, CONH3 6 times 3 plus, FeH2O 6 times 2 plus. இதெல்லாம் சொல்லலாம். then heteroleptic complex. Heteroleptic complex னா இது heteroleptic complex. 2 டைப் லிகண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா? 2 டைப்போ 3 டைப்போ வித்தியாசமா இருந்தா அதுக்கு பேர் சொல்லுவாங்க heteroleptic complex. The central metal ion or atom is coordinated to more than one kind of ligand is called a heteroleptic complex. Example, CONH3 5 times Cl 2 plus. இதா இருக்கக்கூடிய இல்லையா? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்ல இங்க வேற கொடுத்துருக்கு. இதை வேணாலும் எழுதலாம். ஓகே, அது பாருங்க, PT NH3 twice Cl2. இது என்ன சொல்லுவோம்? பிளாட்டின், சிஸ் பிளாட்டின். புரியுதா? ஒன் ஆஃப் த ஆன்டி டியூமர் ட்ரக். ஓகே, சரி, ஞாபகம் வச்சிருங்க. அன்பார்ந்த மாணவர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள், லைக் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள். திரையில் தோன்றும் லிங்கை பயன்படுத்தி +2 கெமிஸ்ட்ரியில் உள்ள வீடியோக்கள் அனைத்தையும் பார்வையிடலாம். நன்றி.